गुरु जी ने खिस्से विचों वो चिट्ठी कड्ढी ते पुछया, अर्जन जी आपने इतने दिन लाहौर विच रह के इक्को पत्रिका भेजनी सी, नाले चिट्ठी विच अंक तुसां तीजा भरिया होया है, ये की कारण है? श्री अर्जन जी बोले, पिता जी मेरा कहना उचित नहीं, क्योंकि आप त्रिलोकी दे अंदर दी जानते हो, मगर आप दे पुछण तो सानू कहना बनता है। सो पिता जी मैंने 2 चिट्ठियां अगे भेजियां सन, ये तीसरी चिट्ठी है। पिता जी ने पूछा कि वो 2 चिट्ठियां किसने गुम कीतियां हन। पास ही वो सिख बैठा सी, उसने हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह मैं ही चिट्ठियां लैके आउंदा रहा हाँ। सो वो दोनों चिट्ठियां श्री प्रीति चंद जी ने लईआं सन। सो वो ही मैनू आप जी पासों हो के आण के कहते रहे हैं कि अर्जन जी नू सद्दांगे, हाले लाहौर ही ठहरन। गुरु जी ने एक सिख नू हुक्म दिता कि जाके प्रीति चंद जी नू सद लियाओ। सिख 7 बचन कह के गया। अगे प्रीति चंद जी इशनान कर रहे सन। सब सेवक पास खड़े कपड़े आदि लैके हाजिर सन। सिख ने नमस्कार की और बेनती करके आख्या कि सतगुरु जी आपनू सददे हन। प्रीति चंद जी कपड़े पा के तुर पे। दूरों ही जब श्री अर्जन जी नू पिता जी दे पास बैठे देखा तां मन ही मन ईर्खा की अग भड़क उठी। उपरले मनों नमस्कार करके पास जा बैठा। श्री अर्जन जी ने हाथ जोड़ के प्रीति चंद जी नू अगे नमस्कार की। गुरु जी ने पूछया, प्रीति चंद जी अर्जन जी दियां भेजियां होईयां 2 चिट्ठियां तुहाडे पास पहुंचियां हन ते तुसां सानू दसियां ही नहीं। प्रीति चंद ने उत्तर दिता कि मैनू चिट्ठियां मिलदियां तां मैं दसदा, मैनू तां मिलियां ही नहीं। पासों वो सिख बोल उठिया, सतगुर सच्चे पातशाह मैं ही आप दे दास चिट्ठियां लियाउंदा रहा हाँ ते श्री प्रीति चंद जी नू दे दिंदा रहा हाँ। सो ये आप पासों हो के मैनू आके उत्तर देंदे रहे हन कि अजे अर्जन जी लाहौर ही ठहरन। श्री सतगुरु जी बोले, प्रीति चंद जी तुहानू चेता भुल गया होना है, अपने अंदर जाके भालता करो, सिख झूठ तां नहीं बोलदा। प्रीति चंद जी बोले कि एक कौडी दा सिख सच्चा मन लीता ते असीं झूठे हो गए। की चिट्ठियां कोई 9000 दियां हुंदियां हन? हाँ जे ये लियाया भी होवेगा तां इस पासों डिग पईयां होणगियां ते डरदा मारिया मेरा नाम ला रहा है। गुरु जी मुस्कुरा पए अते कहन लगे, ये गरीब सिख झूठ नहीं बोल सकदा, तुहानू ही चेता नहीं रहा होना, तुसी हठ ना करो ते जाके वेखो लभ पैणगियां। प्रीति चंद जी ने फिर उत्तर दिता कि तुसी तां इक्को दे कहे ते पक्के हो के जोर दई जांदे हो कि मैं उन्हां चिट्ठियां नू छड्डना है जो मैं गुम कर लवां। होर इतने वड्डे काम चलाउण दा चेता नहीं भुलदा ते 1-2 चिट्ठियां दे कागज दा चेता भुल गया है। सगों एक सिख दे कहे लग के मैनू ही झूठा करी जांदे हो। श्री गुरु रामदास जी ने तीसरी बार फिर आख्या, पुत्र प्रीति चंद जी चेता करो। प्रीति चंद जी ने फिर भी ओह उत्तर दिता। गुरु जी ने सेवक नू हुक्म दिता कि जाओ इसका जामा घरों लै आओ, उसके खीसे विच चिट्ठियां हन। सिख जाके प्रीति चंद जी का जामा घरों लै आया, नाल ही महादेव जी नू ही बुला लियाया। फिर सभा दे विच ही प्रीति चंद दे जामे विचों चिट्ठियां कढ़ियां। प्रीति चंद जी सगों बोले कि मेरे खीसे विच जान के पवा दित्तियां हन। संगत प्रीति चंद जी वाल बहुत बुरी तरह नाल वेखण लगी। हुण गुरु जी ने वो दोवें ही चिट्ठियां खोल के पढ़ियां, जिन्हां नूं सुण के सब सिख संगत माई भाई अचरज रह गए अते सब दे मूहों एकदम ही निकल गया, धन अर्जन देव जी, धन अर्जन देव जी। तिन्ने चिट्ठियां मेल के श्री गुरु रामदास जी बड़े प्रसन्न होए। उसे वेले 5 पैसे ते नारियल मंगवाया और श्री अर्जन देव जी नूं उठ के अपनी गद्दी ते बिठाल दिता और नारियल ते 5 पैसे पल्ले विच पा के 3 प्रकरमा लईआं और नमस्कार कर दिती। साहिब बुढ़ा जी ने उसे वक्त उठ के तिलक कर दिता। सारी संगत ने श्री गुरु अर्जन देव जी अगे सिर नवाए और मंगलाचार होना शुरू हो गया। प्रीति चंद ते महादेव जी चुप दे चुप रह गए।
ਜਦ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ 70-72 ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੀ ਆਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਵਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਾਲਕੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਭਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਤਾਂ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? 1-2 ਚਿੱਠੀਆਂ 2 ਵਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਖਾਂ, ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਰਚਿਆ ਹੈ? ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਕੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਭੁਗਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾ ਸੱਦਣਾ। ਕਰੋ ਖਾਂ ਅਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਕਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਸਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੈਣ ਆਏ। ਆਦਰ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਬੀਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜਾਈ। 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1638 ਸੰਮਤ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਤੀਜ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਬਾਵਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਚਰਜਮਈ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਯਥਾਯੋਗ ਵਿਵਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੰਦਨ ਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਪੂਰਵਕ ਉਚਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵਣ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਭੁਗਤੋਗੇ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਵਣ ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 3 ਦਿਨ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਲਈ ਗਏ। ਢੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ।